शशिवर्णं शतभुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओं बूं ओं भुवः ओं गुं शुवः ओं महः ओं जनः ओं दवः ओं गुं सत्यं ओं तस्तविदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओं आपज्योतिरश्च अमृतब्रह्म पूर्ववश्वरम्। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः अदेवायं समर्पयामि। இந்தாங்க சக்தி, பசுக்கு ஒரு மாலையை கொடுங்க. ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्दिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्दिः प्रचोदयात्। ओम विनायकाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गौरीपुत्राय नमः ओम गणेश्वराय नमः ओम स्कन्दाग्रजाय नमः ओम अव्याय नमः ओम भूताय नमः ओम दक्षाय नमः ओम अध्यक्षाय नमः ओम जगत्प्रियाय नमः ओम अग्निकर्पच्छिदे नमः ओम इन्द्रश्रीप्रदाय नमः ओम वाणीप्रदाय नमः ओम अव्याय नमः ओम अव्याय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ओम सर्वज्ञाय नमः ओम सर्वरिप्रियाय नमः ओम सर्वात्मकाय नमः ओम सृष्टिकर्तृ नमः ओम देवाय नमः ओम अनेकच्युताय नमः। ஐந்து கரத்தனை ஆணை முகத்தனை இந்தின் இளம்பிரை போலும் ஏற்றனை நந்தி மகந்தனை நாணக் கொழுந்தினை உந்தியில் வைத்தடி ओम गम गणपति नमः ओम गम गणपति नमः ओम गम गणपति नमः ओम गम गणपति पूरी अभिषेकम करले
ओम नानाविध परिमलपत्र महापुष्पं समर्पयामि। தேவாய தீமகி தன்னோ ருத்ர பிரசோதயாத். ஓம் தத்ருஷாய. பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும் உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும் உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும் கற்ற நெஞ்சகம் களை மறந்தாலும் கண்கள் நின்றிமைப்பது மறந்தாலும் நற்ற வர்த்தகர் உள்ளிருந்தோங்கும் நமச்சிவாயத்தை நான் மறவேன். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி, ஈசனடி போற்றி, எந்தையடி போற்றி, தேசனடி போற்றி, சிவன் சேவடி போற்றி, நேயத்தே நின்ற நிமலனடி போற்றி, மாயப்பிறப்பருக்கும் மன்னனடி போற்றி, சீரார் பெருந்துரை நம் தேவனடி போற்றி, ஆராத இன்பம் அருளுமலை போற்றி, பிள்ளைவாள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டனே அள்ளல் பிறவி அறுப்பானே ஓயென்று சொல்லற்கு அறியானை சொல்லித் திருவடியில் சொல்லிய பாட்டின் பொருகுணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவனடிகளில் பல்லோரும் ஏற்ற பணிந்து. தென்னாருடைய சிவனே போற்றி, தென்னாட்டவர்க்கு இறைவா போற்றி. ओम नानाविध परिमलवत्स महापुष्पं समर्पयामि। ओम स्कंताय नमः, ओम कुहाय नमः, ओम षण्मुखाय नमः, ओम बालनेत्रसुताय नमः, ओम रघवे नमः, ओम पित्तलाय नमः, ओम तृतीयासुरवे नमः, ओम श्रीवाहनाय नमः, ओम युद्धजटभुजाय नमः, ओम दिविष्यनेत्राय नमः, ओम शक्तिधराय नमः, ओम सिद्धासप्रपंचनाय नमः, ओम तारकासुरसंहाराय नमः, ओम लक्ष्मीबलमर्दनाय नमः, ओम मत्ताय नमः, ओम ब्रह्मत्ताय नमः, ओम उन्मत्ताय नमः, ओम सूरसैन्यसूरस्काय नमः, ओम देवश्यनापदये नमः, ओम रत्नाय नमः, ओम द्रबालावय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम उमासुदाय नमः, ओम शक्तिधराय नमः, ओम कुमाराय नमः, ओम ग्रंजदारणाय नमः, ओम सेनान्ये नमः, ओम अग्निजन्मने नमः, ओम विशाखाय नमः, ओम शंकरात्मजाय नमः, ओम शिवस्वामिने नमः, ओम गणस्वामिने नमः, ओम सर्वस्वामिने नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम अनंतशक्तिये नमः, ओम अक्षिप्याय नमः, ओम पार्वती प्रियनंदनाय नमः, ओम गंगासुताय नमः, ओम सर्वभूताय नमः, ओम आहुदाय नमः, ओम बाबात्मजाय नमः, ओम विजृंभाय नमः, ओम विप्रजृंभाय नमः, ओम विजृंभाय नमः, ओम कमलास्थान संस्तुताय नमः, ओम एकवर्णाय नमः, ओम द्विवर्णाय नमः, ओम त्रिवर्णाय नमः, ओम शुभमनोहराय नमः, ओम चतुर्वर्णाय नमः, ओम पंचवर्णाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम अगस्पते नमः, ओम अग्निगर्भाय नमः, ओम सविगर्भाय नमः, ओम विश्वरेदसे नमः, ओम सूराग्निने नमः, ओम हरिद्वर्णाय नमः, ओम सुभगराय नमः, ओम वासवाय नमः, ओम वरवेश्वरे नमः, ओम भूषणे नमः, ओम गवस्तिने नमः, ओम गगनाय नमः, ओम चंद्रवर्णाय नमः, ओम कलाधाराय नमः, ओम मायाधाराय नमः, ओम महामायिने नमः, ओम कैवल्याय नमः, ओम शंकरसुताय नमः, ओम विश्वयोनये नमः, ओम अमयोत्मने नमः, ओम तेजोनिधे नमः, ओम अनामयाय नमः, ओम परमेश्वरने नमः, ओम रत्मने नमः,
ஓம் வேதகர்பாய நமக ஓம் விராட்சுதாய நமக ஓம் விருந்தகன்யபத்ரே நமக ஓம் ஆசாரஸ்வத திருதாய நமக ஓம் ஆசிரியர்கள தாத்ரே நமக ஓம் சோராகுணாய நமக ஓம் ரோகநாசனாய நமக ஓம் அனந்தமூர்த்திய நமக ஓம் அனந்தாய நமக ஓம் சினிடித்துவ கேதனாய நமக ஓம் டம்பாய நமக ஓம் பரமடம்பாய நமக ஓம் மகாடம்பாய நமக ஓம் வருஷாகவே நமக ஓம் காரணவாத்த தேகாய நமக ஓம் காரணதீத விக்கிரகாய நமக ஓம் அனிஸ்வராய நமக ஓம் அமிர்தாய நமக ஓம் பிரணாய நமக ஓம் பிராணாயாம பிரயாணாய நமக ஓம் விருத்தகந்திரே நமக ஓம் வீராக்னாய நமக ஓம் ரக்தசியாமகராய நமக ஓம் மகதே நமக ஓம் சுப்பிரமணியாய நமக ஓம் குகப்பிரிதாய நமக ஓம் ரக்மண்யாய நமக ஓம் ரக்மண பிரியாய நமக ஓம் வம்சவர்த்திகராய நமக ஓம் வேதவேத்யாய நமக ஓம் அக்ஷய பலப்பிரதாய நமக ஓம் மயூர வாகனாய நமக. காலை எழும்போதும் கந்தன் என்பேன், அவன் காலை தொழும்போதும் கந்தன் என்பேன். உன் காலில் விழும்போதும் கந்தன் என்பேன், அடியேன் அழும்போதும் கந்தன் என்பேன். இன்பம் வரும்போதும் கந்தன் என்பேன், துன்பம் பெறும்போதும் கந்தன் என்பேன். என் உள்ளிலும் கந்தனி சிலை உள்ளிலும் கந்தனி, எங்கும் கந்தனி எதிலும் கந்தனி. கந்தா என்னுள் நீ அமர்ந்து, என்னுள் நீ அமர்ந்து என் உயிரிலே நீ கலந்து. கந்தாணி உன் கண் திறந்து, உனை வணங்கும் பக்தன் குறை தீர்த்து அவர்கள் வேண்டியது பெற்று நினைத்தது நடந்து. அவர்கள் என்றும் நல்வாழ்வு வாழ நல் அருள் புரிதல் வேண்டும். எங்கள் வெள்ளிமலை பழனிவேல் பாலமுருகனி நல் அருள் புரிதல் வேண்டும். நாள்கன் செய்யும் நாள்கன் செய்யும் வினைதான் என் செய்யும், என்னை நாடி வந்த போல் என் செய்யும். கொடுங்கூற்று என் செய்யும், குமரேசர் இருதாளும் சிலம்பும் சதங்கையும் தண்டையும் சண்முகமும் தோளும் கடம்பும் எனக்கு முன்னே வந்து தோன்றிடு முருகா தோன்றிடு முருகா. அன்பு எனும் அருள் மலர்ந்து அதில் ஆசை எனும் இருள் விலகி, இன்பமெனும் உன் இதழ் மலர்ந்து ஈசன் மகன் நீ மனம் குளிர்ந்து. உனை வணங்கும் பக்தன் மனம் மகிழ்ந்து அவர்கள் வேண்டியது பெற்று நினைத்தது நடந்து. அவர்கள் என்றும் நல்வாழ்வு வாழ நல் அருள் புரிதல் வேண்டும். எங்கள் வெள்ளிமலை பழனிவேல் பாலமுருகனி நல் அருள் புரிதல் வேண்டும். உருவாய் அருவாய் உலகாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் மொழியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் என் குருவாய் வருவாய் எனக் கருள்வாய் புகழி. உனை வணங்கும் பக்தனுக்கு கருள்வாய் புகழி. அம்மா மயூரி டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். இது வெள்ளிமலை பழனிவேல் பாலமுருகன் ஆலயம்.
இந்த வெள்ளி மலையில் வந்து முருக பகவான் வீற்றிருக்கிறார். இது களக்காடு அருகே ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் களக்காடு டு சேரன் மகாதேவி ரோடு அங்கு அமைந்திருக்கிறது. இந்த வெள்ளிமலை பழனிவேல் பாலமுருகன் ஆலயம் அமைத்து ஒரு 2 ஆண்டுகள் ஆகிறது. இந்த பழனிவேல் பாலமுருகன் ஆலயத்திற்கு வரக்கூடிய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் வேண்டியது நடந்து நினைத்தது கிடைத்து முருகன் அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறார். என் பேர் லட்சுமணன். நான் இந்த கோயிலுக்கு ஒரு 6 மாதமாக வந்துட்டுருக்கேன். எனக்கு நிறைய நல்லதுலாம் நடந்திருக்கு. நிறையன்னா இந்த கோயிலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கேன். வெள்ளிமலை பாலமுருகன் கோயிலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த கோயிலோட சிறப்பு என்னென்னா, இந்த கோயிலுக்கு வந்தாச்சுனாலே போதும் அவங்களுக்கு ஒரு நல்லது நடக்கும். வந்து வேண்டிட்டு போனாலே நல்லது நடக்கும். அதனால் எல்லாருமே வந்து எல்லா பக்தரும் வந்து வேண்டுறது நல்லது. ஒரு திருப்பு வந்துட்டு போனாலே போதும். அப்புறம் நம்மளால் முடிஞ்ச சில அன்னதானங்கள் நம்ம கொடுக்கலாம். அன்னதானம் கொடுக்கலாம். அது மீன் நல்லதே. நான் அன்னதானம்லாம் கொடுத்துருக்கேன். நான் 10 ரூபா செலவு பண்ணால் அதே 10 ரூபா எனக்கு ரிட்டர்ன் வந்துடும். அப்படி தான் எனக்கு நடந்துகிட்ருக்கு. நான் ஒரு 2 வாட்டி கொடுத்துருப்பேன். அதை எனக்கு அப்படியே மறுத்திருப்பே ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்டாரு. ரிட்டர்ன் கொடுத்து எனக்கு நல்ல இந்த முருகர் நல்ல நிலைமைக்கு என்னை வச்சுருக்காரு. எந்த நோய் நொடியும் இல்லை. என் வீட்டுக்காரி என் பிள்ளைகளுக்கெலாம் நோய் நொடி வந்துக்கிட்டே இருந்தது. இந்த கோயிலுக்கு வரப்போய் எனக்கு எல்லாமே நல்லது நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. நல்லது இன்னும் நடந்துக்கிட்டே மேலும் மேலும் நான் இப்போ வளர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் கோயிலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம். அதனால் எனக்கு இவரை எல்லோரும் வணங்குங்க, எல்லோரும் வாங்க, அன்னதானமும் கொடுங்க, அன்னதானம் கொடுங்க, பண்ணிட்டு போங்க. அவர் முருகரோட அருளை கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கும். அவருக்கு என்ன குழந்த பாக்கியம் இல்லாதவங்க வராங்க, வேண்டுதாங்க, குழந்த பாக்கியம் கிடச்சிருக்கு. நிறைய நல்லது நடந்திருக்கு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே ரொம்ப நல்லது நடந்திருக்கு. நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருந்தேன். நிறைய கடன்கள்லாம் எனக்கு இருந்துச்சு. நான் ஒரு 6 மாதமாக கும்பிட்டுருக்கேன். இப்போ எனக்கு கடனே இல்லை. என் வாழ்க்கையில் நிம்மதியாக அவர் என்னை நிம்மதியாக கொண்டு போயிட்டுருக்காரு. நானும் டெய்லி வந்து வணங்கிட்டு தான் போகிறேன். ஆஃபீஸ் போகிறேன். அவர் வணங்கிட்டு போகும்போது எனக்கு நல்லது தான் நடந்திருக்கு. அவரே தஞ்சம், நானும் வந்துட்டு போயிட்டுருக்கேன். அதனால் எல்லோரும் வணங்க ஒரு திருப்பு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள். வந்து வணங்குங்க. வந்துட்டு அதை வெள்ளிமலை பாலமுருகனை வணங்கிட்டு போங்க. நல்லது நடந்தால் வாங்க. எனக்கு ஊர் பத்தமடை, சேரமாதேவி பக்கம் பத்தமடை. வணங்கினேன். எனக்கு அது மாற்றங்கள் நிறைய கொடுத்துருக்காரு. மாற்றங்கள் கொடுத்து என்னை ஒரு நல்ல வழிக்கு வச்சுருக்காரு. இந்த முருகரை வணங்குங்க, எல்லாம் நல்லதே நடக்கும். எனக்கு சொந்த ஊர் பத்மநேரி. என் பத்மநேரி அருகாமையில் சுமார் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் அடிவாரத்தில் வெள்ளிமலை மலை, பிரசித்த மலை. அது அடிவாரத்தில் இயற்கை சூழ்நிலை சேர்ந்த இடத்துல வள்ளிமலை முருகன் அமைஞ்சிருக்காரு. அது ரொம்ப எங்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம். இதுக்கிடையில் அவளுக்கு திருமணம் நடக்குது. குழந்தை பேர் நடந்துட்டுருக்கு. எல்லா காரியங்களும் நல்லா சௌகரியமாக நடந்துகிட்ருக்கு. ஆனால் எல்லோரும் வந்து முருகனை வேண்டிட்டால் எல்லாருக்குமே நல்ல சௌக்கியம் கிடைக்கவும் இல்லை. நானும் 7-8 மாதமாக அந்த கோயிலுக்கு வந்துட்டுருக்கேன். நல்லா இருக்கேன். நோய் நொடி இல்லாமல் நல்லா வந்துட்டுருக்கேன். சொல்லுங்கள். சரி, என் பேர் விஜயகுமார். ஊர் வந்து அம்பாசமுத்திரம். களக்காட்டில் கடை வச்சுருக்கிறேன். ஃபேன்சி ஸ்டோர் வச்சுருக்கிறேன். வெள்ளிமலை பாலமுருகன் கோவிலுக்கு வந்து இப்போ ஒரு 6 மாதமாக சாமி கும்பிட்டுருக்குறேன். கும்பிட்டால நமக்கு என்னென்ன பக்கத்தில் ஒரு 85 சென்ட் இடம் வாங்கிட்டேன். நெல்லிக்காய் தோட்டம் எல்லாமே இருக்குது. நான் அவரோட தக்கலை குமார கோவிலில் வந்து அவரோட முருகனோட பவர், அதே பவர் இங்கே எனக்கு இருக்குது. வெள்ளிமலை பாலமுருகன் கோவிலே கிடச்சிருக்குது. அதே பவரில் நல்லாயிருக்கு. வாங்க, முருகனோட அனுகிரகம் வாங்குங்க. வேண்டியது கிடைக்கும். கேட்டு பாருங்கள். பக்தி கரெக்டாக இருந்தால் கிடைக்கும். இந்த வெள்ளிமலை பாலமுருகனோட கோவில் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, சேர்மகாதேவியிலேருந்து இடையங்குளம், அதாவது புலவங்குடியிருப்புக்கு அடுத்து இருக்குது. வாங்க, முருகனோட அருள் பெறுங்க. வீடியோவுக்கு கீழே ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை இப்போவே கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் பட்டன் ஒன்று வரும். அந்த பெல் பட்டனை அழுத்தி வச்சுருங்கன்னா நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோக்குள்ளே தொடர்ந்து பார்க்கலாம். நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதை பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறவங்க அந்த சேனல் பேரை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா நம்ம போட்டிருக்கிற வீடியோவெல்லாம் இருக்கும், பாருங்கள்.